Hello students, welcome back to your favorite and India's most affordable learning channel Physics Wala. So ee session lo we'll see the next concept of master PYQ series, that is electric charges and fields. So ee chapter ko vachesariki manaki 4 marks weightage అంటే ఒకటే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో ఆల్రెడీ మనం లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ చేసేసాం 3 చాప్టర్స్, న్యూక్లియై, వేవ్స్ అండ్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో అండ్ లాస్ట్ క్లాసెస్లో వీ హ్యావ్ ఆల్సో సీన్ వేవ్ ఆప్టిక్స్ నుంచి 1 SAQ అండ్ దెన్ రే ఆప్టిక్స్ నుంచి 1 SAQ ప్లస్ 1 VSAQ అవి కూడా చూసాం. సో అండ్ నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అంటే సెక్షన్ బిలో ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్లో అడిగారో సో వాటికి ఆన్సర్స్ ఎలా రాయాలనేది మనం ఈరోజు సెషన్లో చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద క్వశ్చన్స్ వితౌట్ ఎనీ డిలే. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీవన్ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్, సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ వన్. సో స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కూలుంబ్స్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా ఇన్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఇది అందరికీ తెలిసిందే కదా. ఫస్ట్ హౌ డు యూ డిఫైన్ ద Coulomb's law? So first let me write the Coulomb's law definition. So Coulomb's law. So the electrostatic force between 2 point charges Q1 and Q2 is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Antena? So other end statement. So the electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to product of those charges and inversely proportional to square of the distance between them. So square of distance between them. So now see, so first what we do is let's consider 2 point charges. సో నేను ఇక్కడ థియరీ రాస్తున్నాను. సో ఏదైతే థియరీ నేను చెప్తున్నానో అదే రాస్తున్నాను ఇక్కడ. సో లెట్స్ కన్సిడర్ 2 point charges Q1 and Q2. So Q1 and Q2 are separated by distance R. Separated by some small distance r. So అదే డయాగ్రామ్ లోపల రిప్రజెంట్ చేయండి. సో డిస్టెన్స్ స్మాల్ r. సో ఇక్కడ 2 చార్జెస్ తీసుకుంటాను. సో లెట్స్ కన్సిడర్ దోస్ 2 చార్జెస్ యాజ్, సో వన్ ఈజ్ చార్జ్ Q1 and the other one is charge Q2. So and the distance between them is r. So now according to the Coulomb's law, so what it states, so the electrostatic force, let it be F. So it is directly proportional to the product of those 2 charges. So product of those 2 charges ante Q1 Q2 and it is inversely proportional to the square of the distance between them. So let it be equation number 1. So let it be equation number 2. So now from 1 and 2, so we can write, so F is directly proportional to Q1 Q2 by r square raskocha. So from here take out the proportional symbol and put the proportional constant as k. So k Q1 Q2 by r square. So this is a electrostatic force between the 2 point charges which are placed at very finite distance small r. Okay na? So ikkada k vachesariki, so this is a formula manaku vachindi ikkada. So deentlo, so the k is called, k is the electrostatic constant, so which is nothing but k is equals to 1 by 4 pi epsilon. K is a 1 by 4 pi epsilon. So where epsilon is a permittivity. So epsilon is a permittivity. So ikkada మనం ఈ 2 చార్జెస్ ఏదైనా మీడియంలో పెట్టామనుకోండి, సో వీ షుడ్ టేక్ ద పర్మిటివిటీ ఆఫ్ దట్ మీడియం. సో అలా కాకుండా ఫ్రీ స్పేస్లో పెట్టామనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ద ఫ్రీ స్పేస్.
ఓకేనా, క్లియర్. సో అండ్ ఇక్కడ రాస్తా చూడండి. సో అదే రాస్తున్నాను. ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే ఏంటంటే సో పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్. సో ఆర్, సో ఎప్సిలాన్ ఎం అని రాశాను అనుకోండి. సో ద పర్మిటివిటీ ఆఫ్ మీడియం. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ షుడ్ రైట్. సో ఇక్కడ ఈ ఎప్సిలాన్ నాట్, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిఫైన్డ్ అనమాట. సో దిస్ ఎప్సిలాన్ నాట్ పర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ స్పేస్ విచ్ ఈస్ గివెన్ బై 8.85 into 10 to the power minus 12. So for this value the K is given by, so 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. So ఇక్కడ మీరు ఇది coulomb square per Newton meter square. Okay na? So this is the epsilon naught value and K value. So permittivity, see K value in free space. Okay na? Clear this part. So and so further analysis కూడా రాయండి మీరు మనకి ఇక్కడ. So if you observe, force is equals to now 1 by 4 pi epsilon into Q1 Q2 by R square కదా. ఓకేనా. సో if you observe, if epsilon is more, so K will be less. అంతేనా. సో if epsilon is more, epsilon ఎక్కువ ఉంటే K తక్కువ ఉంటుంది. సో K తక్కువ ఉందనుకోండి, ఫోర్స్ తక్కువ ఉంటుంది. అంతేనా. సో ఫోర్స్ విల్ బీ లెస్. అదే ఇఫ్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ లెస్, సో ఎప్సిలాన్ తక్కువ ఉంటే K అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ K ఇంక్రీజెస్, ఫోర్స్ ఇంక్రీజెస్. సో ఇఫ్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ లెస్, K విల్ బీ మోర్, సో దెన్ ఫోర్స్ విల్ బీ మోర్. ఓకేనా. సో ఈ ఎప్సిలాన్ అన్నది లీస్ట్ దేనికి ఉంటుందంటే ఫ్రీ స్పేస్ ఆర్ వ్యాక్యూమ్. ఓకేనా. సో ఆ దాంట్లోనే మనకి K వాల్యూ 9 into 10 to the power 9 తీసుకుంటాం. ఓకేనా. క్లియర్ దిస్ పార్ట్ ఎవ్రీవన్. సో దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇదే మనం రాయమన్నది, అవునా. సో నెక్స్ట్, సో దీంట్లో ఒకవేళ యూ కెన్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ ద పాయింట్. సో ద కూలుమ్స్ లా కెన్ బి రిటర్న్ ఇన్ వెక్టార్ ఫార్మ్ as, so the force between 2 point charges which is given as 1 by 4 pi free space lo తీసుకుంటున్నాను Q1 Q2 by R square. So direction, take the direction, so R cap. So this is how we can write it in the vector form. Okay na. So ఈ థియరీ అంతా మీరు క్లియర్ గా రాయండి. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సో ఈ కూలమ్స్ లా కండిషన్ కూడా రాయండి. సో దిస్ కూలమ్స్ లా ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఓన్లీ ఫర్ ద పాయింట్ చార్జెస్. ఓకేనా. సో అది కూడా రాస్తాను చూడండి. సో లెట్ మీ రైట్ దట్ ఆల్సో. సో కూలమ్స్ లా ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఓన్లీ ఫర్ పాయింట్ చార్జెస్. And it follows inverse square law. So inverse square law ante F is inversely proportional to R square. So we can write F is inversely proportional to R square. And one more thing, so this force, so two charges తీసుకుంటే Q1 and Q2. సో ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ R తీసుకున్నాం కదా. సో ఇది R డిస్టెన్స్ అనుకుంటే, సో ఇఫ్ Q1 యాక్ట్స్ ఫోర్స్ ఆన్ Q2, సో ద ఫోర్స్ ఆన్ 2 డ్యూ టు 1, సో విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ ఆన్ 1 డ్యూ టు 2. ఓకేనా. ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్. సో ఆ పాయింట్ కూడా రాస్తున్నాను. సో ద ఫోర్స్ ఆన్ 1 డ్యూ టు 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద ఫోర్స్ ఆన్ 2 డ్యూ టు 1. ఓకేనా. సో అండ్ this force always acts along the line joining those 2 point charges. So force always acts along the line joining those 2 charges. అంటే దీన్నే మనం సెంట్రల్ ఫోర్స్ అంటాం. So which is nothing but the central force. Clear this part everyone? Understood? Chalo. So this is how you should write the theory part.
ఓకే చలో సో ముందు క్వశ్చన్కి వెళ్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. సో డిఫైన్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్నే సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అని కూడా అంటారు. ఒకవేళ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బదులు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అన్నా కూడా మీరు సేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. సో ఎట్ ఏ పాయింట్ సో డిరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ ఛార్జ్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ రాస్తున్నా చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ఏ పాయింట్. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ఆర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ఏ పాయింట్, it is defined as so the electric force acting on a positive test charge placed at the point so divided by the test charge. So em ledu simple ga so the electric field intensity so is simply nothing but so what is the force acting on it by that test charge. So E is equals to E is nothing but electric field strength. So force acting on that charge by the charge. Okay na? So force acting on a positive test charge placed at that point divided by the test charge. So Q naught ante test charge anamata. So ikkada theory rasanu chudandi. So consider a test charge, a positive test charge అని రాసుకోండి. A positive test charge placed at point P. సో ఇక్కడ పాయింట్ P దగ్గర ఇది పాయింట్ P అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఒక టెస్ట్ ఛార్జ్ ప్లేస్ చేశాను Q నాట్. ఓకేనా. సో అండ్ సో కన్సిడర్ ఏ పాయింట్ ఛార్జ్ Q యాజ్ వెల్. సో కన్సిడర్ ఏ పాయింట్ ఛార్జ్ Q. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు థింగ్ ఏంటంటే సో లెట్ సపోజ్ ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్టెన్స్ R ఉందనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఛార్జ్ వలన ఈ టెస్ట్ ఛార్జ్ మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఉంటుంది కదా, ఇది ఛార్జే, ఈ టెస్ట్ ఛార్జ్ కూడా ఛార్జే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సో దీని మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా యాక్ట్ అవుద్దా. సో షల్ ఐ సే ద ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ద ఫోర్స్ ఆన్ Q నాట్ డ్యూ టు Q, ద ఫోర్స్ ఆన్ Q నాట్ డ్యూ టు Q, రైట్. ఎందుకంటే ఇది పాజిటివ్ ఛార్జే, ఇది పాజిటివ్ ఛార్జే, రైట్. సో నౌ ఇప్పుడు రాయండి ఎక్స్ప్రెషన్. సో ద యాజ్ పర్ కూలుమ్స్ లా the force acting on the test charge is given by so the force enta force. So force ela act avutadi, so I can write it as K Q naught antena. Two charges enti Q charge valla Q naught మీద force act అవుతుంది. సో Q naught by the distance between them R square రాసుకోవచ్చా. సో ఇదేంటిది, ద ఫోర్స్ ఆన్ ద టెస్ట్ ఛార్జ్. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. సో నౌ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ intensity. What's the formula for electric field intensity? So E is equals to force by so that test charge. So what is the force formula manaki? K Q naught by R square is the force whole by Q naught. So Q naught cancel. So which we get it as, so the electric field due to a point charge, the electric field intensity due to a point charge is given by KQ by R square. Okay na. So this is the derivation. So you put and ikkada. So therefore the electric field intensity or electric field strength or intensity of electric field due to a point charge is equals to, which is equals to, so KQ by R square. So it is KQ by R square simply. Okay na. So and so one more thing,
So this electric field, it always acts away from the positive charge and towards the negative charge. Okay now, so let me include that point also. So the electric field is always away from the positive charge, and towards a negative charge, Clear? So this is how you should write the answer for this question. Simple one. Okay, chalo. So ముందుకు వెళ్దాం చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ క్లియర్ కదా? చలో. సో నెక్స్ట్ డెరివేషన్ క్వశ్చన్స్. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో derive the equation for the couple acting on an electric dipole in a uniform electric field. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ థియరీ రాస్తున్నాను. అంటే క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్. ఏమడుగుతున్నారు? సో ఒక ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ని యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు సో కపుల్కి దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్ టు డిరైవ్ ద ఈక్వేషన్. ఓకేనా? సో చలో లెట్స్ సీ. సో ఫస్ట్ సో కన్సిడర్ ఏ dipole of dipole moment, a dipole which is having dipole moment P which is equals to Q into 2L is placed in an uniform electric field, at an angle theta, at an angle theta. ఓకేనా? సో దాన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. సో డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి. సో కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ అ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. చలో, సో ఇది యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనుకోండి. సో ఈ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఏం చేశాను? సో వీఆర్ ప్లేసింగ్ ద డైపోల్. సో డైపోల్ అంటే తెలుసు కదా? సో మైనస్ క్యూ చార్జ్ ప్లస్ క్యూ చార్జ్. ఓకేనా? సో those two are separated by some finite distance. So let me draw properly. So ikkada minus q charge here and plus q charge here. So the distance between them ikkadi nunchi ikkadiki L and ikkadi nunchi ikkadiki L. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏమడుతున్నారు? డిరైవ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ద కపుల్ అంటే టార్క్. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్ టు ఫైండ్ ద టార్క్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్. సో ఇది ఎంత యాంగిల్తో ప్లేస్ అయ్యింది? టీటా. సో ఇక్కడ టీటా అయితే ఇక్కడ కూడా టీటానే. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ టార్క్ ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి. సో వాట్ ఈస్ ద టార్క్ ఫార్ములా? ఇట్స్ అ ఫోర్స్ ఇంటూ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. ఇదే కదా టార్క్ ఫార్ములా. కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి డెరివేషన్. సి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ని మీరు ఎప్పుడైనా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తే సో దాని మీద ఫోర్స్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది? ఏ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సో దెన్ ద ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఇది క్లియరా? సో అండ్ ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది? సో ఛార్జ్ ఇంటూ దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక సైడ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కదా మనకి. సో ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ దాని మీద ఇటువైపు let me take the other color. So ఈ పాజిటివ్ దాని మీద సో ద ఫోర్స్ యాక్ట్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు QE. ఈ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో అదే నెగిటివ్ ఛార్జ్ని మీరు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్ చేస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది? సో దట్ ఛార్జ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో దీని మీద ఇటువైపు ఫోర్స్ యాక్ట్ అయ్యేది ఎంత? మైనస్ క్యూ ఇంటూ ఈ. సో ఈ టూ ఫోర్సెస్ కూడా ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో ద నెట్ ఫోర్స్ విల్ బి జీరో. సో దాన్ని ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో, బట్ ద టార్క్ నెట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో. సో టార్క్ నెట్ అంటే వాట్ ఈస్ టార్క్? సో టార్క్ అంటే ఏంటంటే సి ఈ మార్కర్ ఉంది. సో ఇప్పుడు దీని మీద ఇటువైపు కొంచెం ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, సో ఇటువైపు ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇటువైపు ఫోర్సు సో ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఉంటే ఏమవుద్ది? ఇది రొటేట్ అవుతుంది కదా.
సో ఈ రొటేట్ అవ్వడానికి కావాల్సిన ఫోర్స్నే టార్క్ అంటాం. ఓకే, సో హియర్ టార్క్ విల్ బి దేర్ బట్ నెట్ ఫోర్స్ విల్ బి 0. ఓకే, సో అండ్ ఇఫ్ and the force on each charge, what is the force on each charge? Force on each charge is equals to QE. Okay na, positive charge మీద అయితే ప్లస్ QE, నెగిటివ్ చార్జ్ మీద అయితే మైనస్ QE. ఇక్కడ వరకు క్లియరా థింగ్? సో నౌ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? టార్క్ ఈక్వేషనే కదా. సో వీ నీడ్ ద టార్క్ ఈక్వేషన్. సో లెట్స్ రైట్ ద ఫార్ములా ఫర్ టార్క్ అగైన్. సో టార్క్ టౌ is equals to ఫోర్స్ ఇంటూ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి కొంచెం. సో ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఫైన్. సో పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, సో పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ చార్జెస్, ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి మనకి. ఇక్కడ ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ ఉంది. సో నాకు ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కావాలి. ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి, బేసిక్ మ్యాథ్స్. సో ఇక్కడ షల్ ఐ రైట్ ఇది టీటా అండ్ ఇది ఎల్, సో దట్ ఈ కాంపోనెంట్ ఏమవుతుంది? ఎల్ సైన్ టీటా అవుద్దా? ఇటువైపు ఒక కాంపోనెంట్ డ్రా చేస్తే సో ఇది ఏమవుతుంది? ఎల్ సైన్ టీటా అవుతుంది కదా. సో ఇది ఎల్ సైన్ టీటా అంటే ఇది కూడా ఎల్ సైన్ టీటానే కదా. ఎస్. సో సిమిలర్లీ సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది కూడా ఎల్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎల్. సో ఇక్కడ యాంగిల్ టీటా ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎల్ సైన్ టీటా అవుద్దా? సో కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్ కూడా ఎల్ సైన్ టీటా. ఓకేనా? సో టోటల్ డిస్టెన్స్, ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు? సో ద టోటల్ డిస్టెన్స్, ద perpendicular distance I can say, so the perpendicular distance between 2 point charges about the axis of rotation. Axis of rotation ఏంటిది? ఇదే కదా, రైట్? సో ద perpendicular distance is equals to 2L sin theta. సో అదే ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సో ఫోర్స్ ఇంటూ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఈస్ 2L sin theta. సో ఈ 2L sin theta ఎలా వచ్చిందో అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి L sin theta, ఎందుకంటే ఇది L ఇది theta, సో దట్ ఇది L sin theta అవుతుంది, ఇది కూడా L sin theta. సో సిమిలర్లీ ఇది L ఇది theta, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి L sin theta, సో ఇది L sin theta. సో టోటల్ L sin theta ప్లస్ L sin theta. సో ఇది టోటల్గా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, సో విచ్ ఈస్ 2L sin theta. క్లియర్? చల్. సో నౌ so force place లో, so the force is nothing but the force on each charge which is QE. సో ఇక్కడ అదే రాస్తున్నాను, QE into 2L sin theta. కొంచెం ఈ టర్మ్స్ని రీఅరేంజ్ చేస్తాను చూడండి. సో Q into 2L ఫస్ట్ రాస్తున్నాను, ఈ తర్వాత రాస్తున్నా ఇంటూ sin theta. సో ఈ Q into 2L అంటే ఏంటి? the Q into 2L is nothing but the dipole moment, so which is nothing but the dipole moment. So PE sin theta. So the torque tau is equals to PE sin theta is a PE sin theta. Clear? So దీన్నే మీరు ఎలా రాసుకోవచ్చు వెక్టార్ ఫామ్లో? సో యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ ఇన్ వెక్టార్ ఫామ్ యాజ్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P క్రాస్ E. P క్రాస్ E. క్లియర్? సో sin theta కదా, PE sin theta means P cross E we can write. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఫర్దర్గా సో ఐ కెన్ ఆల్సో రైట్, సో టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు PE sin theta. సో డెరివేషన్ మనకు వచ్చేసింది. సో నెక్స్ట్, సో ద టార్క్ విల్ బి మ్యాక్సిమం if theta is equals to 90 degrees. If theta is equals to 90. So tau max which is equals to simply PE. P into E is a tau max. So ఎందుకంటే sin 91 కదా, సో అది మ్యాక్సిమం అవుతుంది. సో టార్క్ విల్ బి మినిమం. సో టార్క్ విల్ బి మినిమం if so theta is equals to 0 degrees or 180 degrees. So what is the torque minimum? So the torque minimum is equals to 0. ఓకేనా? సో ఇలా కనుక మీరు ఎగ్జామ్లో రాస్తే, సో డెరివేషన్ ఇలా చేస్తే, సో ద ఎగ్జామినర్ విల్ గివ్ యూ ద ఫుల్ మార్క్స్. ఓకే? సో మీ కాన్సెప్ట్ తెలుసు అంటే మీరు ఏదైతే డెరివేషన్ చేస్తున్నారో సో దాన్ని మనం థియరీలో రాస్తున్నాం అండ్ డెరివేషన్లో చేస్తున్నాం.
ఓకే, సో ఎప్పుడైనా కూడా ఐపీఈ రాసేటప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్ స్టెప్స్ రాయండి. సో డోంట్ గో ఫర్ ద డైరెక్ట్ స్టెప్స్. ఓకే, వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ థియరీ ఆర్ ఫార్ములా, సో జస్ట్ రైట్ దెమ్ aside and put them in a box. Okay, chalo. So next, so let's move on to one more question, very important one more. So evadutunna chudandi. So derive an expression for the intensity of the electric field at a point on the axial line of an electric dipole. సో ఒక డైపోల్కి ఆన్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద డైపోల్ మనం ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఫార్ములా డిరైవ్ చేయాలి. ఓకే, సో చేద్దాం చూడండి. సో ఫస్ట్ థియరీ రాయండి. కన్సిడర్ an electric dipole having dipole moment P is equals to Q into 2L. ఓకేనా, సో అదే ఇప్పుడు డయాగ్రామ్లో డ్రా చేద్దాం చూడండి. సో కన్సిడర్ ఏ డైపోల్ మైనస్ క్యూ అండ్ ప్లస్ క్యూ. సో అందరికీ డైపోల్ అంటే తెలుసు కదా. సో టూ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఛార్జెస్, సో సపరేటెడ్ బై ఏ డిస్టెన్స్, సెంటర్ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ ఎల్, ఈ డిస్టెన్స్ ఎల్. ఓకేనా, సో నౌ సో ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద electric intensity of electric field at a point on the axial line of the electric dipole. So consider a point P which is at a distance of r from the center. So consider a point P which is at r distance from dipole, r distance from the dipole. సో డైపోల్ నుంచి డిస్టెన్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా సెంటర్ నుంచి మెజర్ చేయాలి. సో ఈ సెంటర్ నుంచి మెజర్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు పీ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుందో చెప్పండి. పీ పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది? సో ఎప్పుడైనా కూడా ఈ పీ పాయింట్ దగ్గర ఏం లేకపోతే ఒక టెస్ట్ ఛార్జ్ తీసుకోండి. ఓకేనా, సో టెస్ట్ ఛార్జ్ ఈజ్ అ క్యూ నాట్. సో ఇప్పుడు ఈ మైనస్ క్యూ వలన ఏమవుతుంది చెప్పండి. సో ఈ మైనస్ క్యూ వలన ఈ ప్లస్ క్యూ నాట్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు యాక్ట్ అవుతుందా? అంతే కదా, మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, టెస్ట్ ఛార్జ్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివే. సో కాబట్టి దీన్ని E1 అంటున్నాను. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 1 అన్నది ఇటువైపు యాక్ట్ అవుతుంది మైనస్ క్యూ ఛార్జ్ వల్ల. ఓకేనా, సో ద ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ, సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్ P due to minus q charge, minus q is, let it be E1. Okay na? So let the electric field intensity at point P due to the minus q charge is E1. సో ఇప్పుడు ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ వల్ల ఏమవుతుందో చెప్పండి. సో ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్, ఈ టెస్ట్ ఛార్జ్ కూడా పాజిటివే. సో ఇది దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో E2. సో సేమ్ థింగ్. సో లెట్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ at point P due to plus Q charge is E2. So due to plus Q charge is E2 ఇప్పుడు. ఓకేనా, సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్ పాయింట్ P. సో now so the net electric field intensity at point P is given by so అదే రాస్తున్నాను. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్ పాయింట్ P, సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C. సో షల్ ఐ రైట్ E2 మైనస్ E1 రాసుకోవచ్చా? షల్ ఐ రైట్ E2 మైనస్ E1? ఎందుకంటే జాగ్రత్త వినండి. సో ఈ ప్లస్ క్యూ ఛార్జ్ అన్నది P పాయింట్కి దగ్గర ఉంది, అందుకని ఎక్కువ రిపల్ చేస్తుంది. సో ఈ మైనస్ క్యూ అన్నది కొంచెం దూరం ఉంది కాబట్టి సో ఇట్ విల్ రిపల్ లెస్, ఇట్ విల్ అట్రాక్ట్ లెస్. సో E1 తక్కువ ఉంటుంది, E2 ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు P దగ్గర నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది? E2 మైనస్ E1. సో అదే రాస్తున్నాను. సో E2 మైనస్ E1. ఈ పాయింట్ క్లియరా అందరికీ? చలో, సో ఇప్పుడు థింగ్ ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ E2 అండ్ వాట్ ఈజ్ E1? సో ఈ E1 ఏంటి, E2 ఏంటి? సో మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ ఛార్జ్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఆల్రెడీ ఇప్పుడే డిరైవ్ చేసాం.
KQ by R square. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో ఇక్కడ రాద్దాను, ఎక్కడ రాయాలి? సో లెట్ మీ రైట్ హియర్ E1 is equals to E1 is the electric field at point P due to minus Q charge, రైట్? సో అదే రాస్తున్నాను. సో KQ ఈ Q charge వల్ల బై, సో ఇది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది చెప్పండి? సి, సో దిస్ ఈజ్ L, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి R, సో షల్ ఐ రైట్ R ప్లస్ L హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చా? మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ఈ క్యూ చార్జ్ వల్ల పాయింట్ P దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి E1. సో మనకు పాయింట్ చార్జ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా ఏం డిరైవ్ చేసాం? KQ by R square, రైట్? సో ఫర్గెట్ అబౌట్ ద సైన్, సో సైన్ అలా ఉంచేసేయండి. సో K చార్జ్ ఈజ్ Q, సో డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇప్పుడు? సో ఇది ఆల్రెడీ R ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? L. సో R ప్లస్ L హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ E1. అండ్ వాట్ ఈజ్ E2? E2 is equals to, shall I write? So electric field at point P due to plus Q charge. సో ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి మనకి. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎలా చేస్తారు? ఈ టోటల్ వచ్చేసి R, సో ఇది L. సో మనకు ఓన్లీ ఇది కావాలి కాబట్టి ఆర్లో నుంచి, టోటల్ ఆర్లో నుంచి L తీసేసేయండి. టోటల్ ఆర్లో నుంచి L తీసేస్తే ఇదే కదా R మైనస్ L. సో KQ by R minus L whole square, KQ by R minus L whole square. So chalo, so next, so substitute చేయండి అవి. సో electric field at point P is equals to E2. What is E2? Just now we have seen. So E2 is KQ by R minus L whole square, R minus L whole square. So minus E1 KQ by R plus L whole square, right? చల్, సో ఇప్పుడు బేసిక్ మ్యాథ్స్ చేయండి కొంచెం. సో టేక్ ద KQ కామన్. సో KQ కామన్ తీసుకుంటే 1 by R minus L హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ KQ కామన్ తీసాం కదా, సో 1 by R plus L హోల్ స్క్వేర్. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ R అండ్ L. సో EP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KQ. సో ఇక్కడ LCM తీసుకోండి అమ్మా. సో ద LCM ఈజ్ గోయింగ్ టు బి R minus L హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ R plus L హోల్ స్క్వేర్, రైట్? సో నౌ, సో ఇక్కడ R మైనస్ L హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి న్యూమరేటర్లో R ప్లస్ L హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇక్కడ R ప్లస్ ఉంది కాబట్టి సో R మైనస్ L హోల్ స్క్వేర్, రైట్? సో నౌ, సో నెక్స్ట్, సో ఐ కెన్ రైట్, సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KQ ఇంటూ, సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో సేమ్ థింగ్ R మైనస్ L హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ R ప్లస్ L హోల్ స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు న్యూమరేటర్లో, సో వాటిని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. A ప్లస్ B హోల్ స్క్వేర్, A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ ప్లస్ 2AB 2RL. సో మైనస్, సో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. R స్క్వేర్ ప్లస్ L స్క్వేర్ మైనస్ 2RL, A మైనస్ B కదా, సో ఇలా రాసేసేయండి కదా. సో ఇప్పుడు ఈ మైనస్ని ఇన్సైడ్ మల్టిప్లై చేయండి. So the electric field at point P is equals to KQ, step by step చేయండి. So don't get confused. So R square plus L square plus 2RL. So minus ని multiply చేస్తే R square minus L square, minus into minus plus 2RL. So 2RL by, so denominator లో కూడా ఏం చేస్తున్నా అంటే A square into B square టైప్లో ఉంది ఇది. A స్క్వేర్ ఇంటూ B స్క్వేర్ అంటే A ప్లస్ B హోల్ స్క్వేర్, సారీ AB హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చా? A స్క్వేర్ ఇంటూ B స్క్వేర్, సో అంటే AB హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చా? సో అంటే R మైనస్ L ఇంటూ R ప్లస్ L హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చా? అర్థమైందా? సో ఇది A, ఇది B, A స్క్వేర్ ఇంటూ B స్క్వేర్, సో విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ AB హోల్ స్క్వేర్. సో చలో, సో ఫర్దర్గా సాల్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడ R స్క్వేర్ క్యాన్సిల్, L స్క్వేర్ క్యాన్సిల్, 2RL ప్లస్ 2RL, సో విచ్ ఈస్ 4RL KQ ఇంటూ, సో న్యూమరేటర్లో 4RL బై, సో డినామినేటర్లో సో R మైనస్ L ఇంటూ R ప్లస్ L, సో R స్క్వేర్ మైనస్ L స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చా? సో వీ కెన్ రైట్ R స్క్వేర్ మైనస్ L స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. Shall we write like this? So ఇప్పుడు the electric field at point P is equals to KQ into, so I can write, so like
kq into 4rl by r square minus l square whole square. ఓకేనా. సో దీన్ని ఇంకొక స్లైడ్లో రాస్తాను చూడండి. సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k ఇంటూ, సో దీన్ని కొంచెం సపరేట్ చేసి రాస్తున్నాను, k ఇంటూ q ఇంటూ సో 2l. సో ఆ 4ని డివైడ్ చేస్తున్నాను, 2 ఇంటూ 2 రాసుకుంటున్నాను. సో ఒక 2నేమో ఎల్కి ముందు ప్లేస్ చేసా, ఇంకొక 2 ఇక్కడ ప్లేస్ చేసా. సో ఇంటూ r బై r స్క్వేర్ మైనస్ ఎల్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్, r స్క్వేర్ మైనస్ ఎల్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి షల్ ఐ రైట్, సో న్యూమరేటర్లో EP is equals to 2 into k into, so what is q into 2l? Q into 2l is nothing but the dipole moment, right? So P r by r square minus l square whole square. So this is a net electric field intensity at point P due to the dipole. So but మనం జనరల్గా తీసుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, so we consider always the small dipole. For small dipole, so the r will be far greater than the l. So l is far less than the, sorry, so the r is far greater than the l, right? So that l square tends to 0. ఈ l square అనేది 0కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ద EP is equals to 2kp. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా డైపోల్ మూమెంట్ దీన్ని మీరు వెక్టార్ ఫామ్లో రాస్తే దీన్ని కూడా వెక్టార్ ఫామ్లో రాయండి. సో ఇంటూ r, సో బై ఎల్ స్క్వేర్ని నెగ్లెక్ట్ చేయండి. సో r స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్, r టు ద పవర్ 4. సో ఇక్కడ 1r క్యాన్సిల్ చేస్తే, సో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎట్ పాయింట్ P ఈజ్ 2kp బై, ఇక్కడ 4rలో నుంచి 1r పోయింది, r క్యూబ్. సో దిస్ ఈజ్ అ net electric field intensity at point P on the axis of a dipole due to the dipole. Clear? Understood? Simple. And కొంచెం calculations lengthy ఉన్నాయి. So but the concept is very simple. ఓకేనా. సో ఈ P పాయింట్ దగ్గర ఈ 2 చార్జెస్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది అంతే. ఓకే చలో. సో ముందుకెళ్దాం చూడండి నెక్స్ట్. సో ఇది ఆన్ ద యాక్సిస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి మనకి ఆన్ ద ఈక్విటోరియల్ లైన్. So let's do for this question also. So same theory. So let's consider an electric dipole having the dipole moment P is equals to Q into 2L. So okay. So అదే రాయండి థియరీ. సో నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ నేను డయాగ్రామ్ తీసుకుంటున్నాను. సో మైనస్ Q ప్లస్ Q. సో దీస్ టూ ఆర్ సపరేటెడ్ బై ద డిస్టెన్స్ L ఫ్రమ్ హియర్, ద డిస్టెన్స్ L ఫ్రమ్ హియర్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్కడ ఫైండ్ చేయాలి, ఆన్ ద ఈక్విటోరియల్ లైన్. సో అంటే ఏంటంటే ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్. క్వశ్చన్లో ఈక్విటోరియల్ బదులు సమ్ టైమ్స్ ఆన్ ద పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ద డైపోల్ డిరైవ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా అన్నారు అనుకోండి, సేమ్ థింగ్. ఈక్విటోరియల్ అన్న ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ అన్న సేమ్. ఓకే. సో లెట్స్ కన్సిడర్ ద పాయింట్ P. సో ఈ పాయింట్ P దగ్గర ఇప్పుడు మనం నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ చేయాలి. ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం, సేమ్ కాన్సెప్ట్ చూడండి. సో ఇది ద లైన్ జాయినింగ్ దీస్ టూ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద లైన్ జాయినింగ్ దీస్ టూ. సో లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ యాంగిల్ బి థీటా. నేను ఓన్లీ మ్యాథమెటికల్ పార్ట్ చేస్తున్నాను, సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ థీటా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఈ Q పాయింట్ దగ్గర ఒక ఛార్జ్, టెస్ట్ ఛార్జ్ని ప్లేస్ చేయండి. Q0 ఈజ్ ద పాజిటివ్ టెస్ట్ ఛార్జ్. సో ఇప్పుడు మైనస్ Q వలన ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి లైక్ దిస్, అంతేనా? సో E1 ఈజ్ లైక్ దిస్. నౌ సో వాట్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు దిస్ ప్లస్ Q చార్జ్? ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు దిస్ ప్లస్ Q చార్జ్ విల్ బి అవే లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ అ E2. This is E2, right? So shall I say that consider this distance, let's suppose x, and ఈ డిస్టెన్స్ కూడా x అవుతుంది కదా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ x అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ x. సో ఇప్పుడు E1 మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమవుతుందో చెప్పండి. E1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KQ బై ఎక్స్ స్క్వేర్, KQ డ్యూ టు దిస్ ఛార్జ్ కదా, KQ బై ఎక్స్ స్క్వేర్, ఇగ్నోర్ ద సైన్. సో E2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KQ బై దీనివల్ల KQ బై ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ సేమ్, again x square.
సో అంటే కన్సిడర్ లెట్ E1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E అనుకున్నామా, E1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కావాలి, అవునా. సో ఇక్కడ ఒక లెట్ మీ డ్రా ఏ ప్యారలల్ లైన్. సో ఈ యాంగిల్ టీటా అయితే ఈ యాంగిల్ కూడా టీటా అవుతుంది కదా. సో అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టీటా, సో ఈ యాంగిల్ కూడా టీటా అవుతుంది కదా, అంతేనా, కరస్పాండింగ్. సో ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్. సో నౌ సి, సో E2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E అండ్ E1 ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు E, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇటువైపు ఒక కాంపోనెంట్ వస్తుంది, ఏమొస్తుంది కాంపోనెంట్, E sin టీటా, ఇది ఈ సో హ్యావింగ్ ద యాంగిల్ టీటా. సో ఇటువైపు ఏం రావాలి, E sin టీటా రావాలి. సో దీనికి కూడా సేమ్ థింగ్ కదా, ఇటువైపు E, టీటా ఇటువైపు ఉంది, సో ఇక్కడ కూడా E sin టీటా రావాలి. సో ఈ E sin టీటా గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో నౌ, సో దీని E cos టీటా, సో విచ్ కమ్స్ అవుట్ టు బి 2E cos టీటా. జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి, ఏంటి సింపుల్ కాంపోనెంట్స్, ఇది E కదా, ఇది టీటా. సో ఇటువైపు ఏం కాంపోనెంట్ వస్తుంది, E cos టీటా. సో ఇది కూడా ఈనే కదా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, సో టీటా ఉంది ఇక్కడ. సో ఇటువైపు ఏం కాంపోనెంట్ వస్తుంది, E cos టీటా. సో E cos టీటా ప్లస్ E cos టీటా, 2E cos టీటా ఇస్ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో దేర్ ఫోర్ మనకు కావాల్సిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంది ఇప్పుడు, సో ద నెట్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ at point P is equals to 2E cos theta అని రాసుకోవచ్చా. ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ P ఈజ్ 2E cos theta. సో దీన్ని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్లో రాస్తున్నాను, EP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2E cos theta. కొంచెం మ్యాథమెటిక్స్ చేయాలి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు చెప్పండి, వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో E1 కానీ E2 కానీ రెండు ఈకే ఈక్వల్, సో KQ బై ఎక్స్ స్క్వేర్. సో రైట్ KQ బై ఎక్స్ స్క్వేర్, ఓకేనా. సో ఇక్కడ కొంచెం మ్యాథమెటిక్స్ పార్ట్ చూడండి. సో ఈ ట్రయాంగిల్ చూడండి. సో కన్సిడర్ దిస్ ట్రయాంగిల్. ఇన్ దిస్ ట్రయాంగిల్, సో ద కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, షెల్ ఐ రైట్, సో కాస్ ఫార్ములా ఏంటి, అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. సో ఇక్కడ అడ్జసెంట్ వచ్చేసరికి L, సో ద అడ్జసెంట్ ఈజ్ L, హైపోటెన్యూస్ ఈజ్ X. సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో విచ్ ఈస్ కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు L బై X ఈ ట్రయాంగిల్లో. అండ్ సిమిలర్లీ, సో ఇది L, ఇది X, సో ఈ డిస్టెన్స్ R అనుకోండి, ఈ డిస్టెన్స్ R, ఓకేనా. సో నౌ, సో అకార్డింగ్ టు పైథాగరస్ థీరం, సో కెన్ వి రైట్, సో ద x square is equals to R square plus L square రాసుకోవచ్చా. x square is equals to R square plus L square, right. So from here, so the x is equals to R square plus L square whole to the power 1/2. సో దీన్ని కూడా ఇలా ఉంచేసేయండి. సో x equals to R square plus L square whole to the power 1/2. సో ఇలా ఉంచండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి రండి ఒకసారి. సో 2 ఇంటూ KQ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఇక్కడ ఏంటి కాస్ టీటా ప్లేస్లో L బై ఎక్స్ రాయినా, కాస్ టీటా ప్లేస్లో, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ L బై ఎక్స్. సో 2 ఇంటూ KQL బై ఎక్స్ క్యూబ్, ఓకే. సో ఫ్రమ్ హియర్, సో దీన్ని కొంచెం రీఅరేంజ్ చేస్తున్నాను, K ఇంటూ Q ఇంటూ 2L బై ఎక్స్ క్యూబ్. సో ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం చేస్తున్నాను అంటే నేను R స్క్వేర్ ప్లస్ L స్క్వేర్ హోల్ టు ద పవర్ 1/2 రాసుకోవచ్చా. ఎక్స్ ప్లేస్లో R స్క్వేర్ ప్లస్ L స్క్వేర్ హోల్ టు ద పవర్ 1/2. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏముంది, హోల్ పవర్ 3 కదా, ఇది ఓన్లీ ఎక్స్ వాల్యూ, సో ఎక్స్ క్యూబ్ కదా మళ్ళీ, రైట్. సో ఇప్పుడు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K ఇంటూ Q ఇంటూ 2L బై డినామినేటర్లో చూడండి, సో R స్క్వేర్ ప్లస్ L స్క్వేర్ whole to the power, so 1/2 into 3 which is 3/2, right. So from here I can write, so the electric field at point P is equals to K into ఈ Q into 2L place లో dipole moment P రాసుకోవచ్చా, right, by R square plus L square whole to the power 3/2. So this is a formula,
So this is the electric field at point P. సో జనరల్గా ఏంటంటే మనం సో దీనికి మైనస్ పెడతాం ముందు. సో ఎందుకు మైనస్? వై మైనస్? బికాస్ సో ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్ ఈస్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్. సో టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ కాబట్టి వి టేక్ నెగటివ్. ఓకే, సో నౌ సో దీన్ని ఫర్ వెరీ స్మాల్ డైపోల్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ టైప్. ఫర్ స్మాల్ డైపోల్ the r will be far greater than the l, so we can neglect l square tends to 0. so appudu em avutadi? So the ep is equals to minus kp by, so l square 0 అయిపోయింది, r square whole to the power 3/2, 2 cancel అయిపోతుంది, r cube. so దీన్ని వెక్టార్ ఫామ్ లో సో ep is equals to minus kp by r cube. so this is a net electric field at a point P which is on the equatorial line of the dipole due to the dipole. క్లియర్? సింపుల్ థింగ్, ఏం లేదు, మీకు ఈ డయాగ్రామ్ అర్థమైతే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎక్సే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎక్సే. సో రెండు సేమ్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇది ఈనే అనుకున్నాం, ఇది ఈనే అనుకున్నాం. సో కాంపోనెంట్స్ డ్రా చేయండి. ఈకి ఇటువైపు ఈ సైన్ టీటా, ఇటువైపు ఈ కాస్ టీటా. సో ఈకి ఇటువైపు ఈ సైన్ టీటా, ఇటువైపు ఈ కాస్ టీటా. సో ఈ రెండు ఈ సైన్ టీటా ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాన్సిల్. సో రెండు ఈ కాస్ టీటాలు ఇటువైపు ఉన్నాయి కాబట్టి 2e కాస్ టీటా ఇస్ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ పాయింట్ P. సో ఈ అంటే ఏంటిది? kq బై ఎక్స్ స్క్వేర్. సో నెక్స్ట్ అదే రాశాను, ఈ ఈజ్ నథింగ్ బట్ kq బై ఎక్స్ స్క్వేర్. సో కాస్ టీటా అంటే ఏంటి డయాగ్రామ్ నుంచి? సో ఇది టీటా, కాస్ టీటా ఈజ్ adjacent by hypotenuse, so l by x. so I wrote l by x. so kq 2kql by x cube. సో ఇక్కడ x అంటే ఏంటి? మళ్ళీ సేమ్ డయాగ్రామ్ నుంచి ఇది హైపోటెన్యూస్, దీస్ ఆర్ ద టూ సైడ్స్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ ఫ్రమ్ పైథాగరస్ థీరం. ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎల్ స్క్వేర్ హోల్ టు ద పవర్ 1/2. సో అదే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. ఓకేనా? సో దెన్ బేసిక్ మ్యాథ్స్ క్లియర్, అండర్స్టూడ్? ఈ టూ డెరివేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆన్ ద యాక్సిస్ అండ్ ద ఈక్విటోరియల్ లైన్ ఆర్ ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్. క్లియరా? No doubts kada? Shall I move on to the last question of today's class? So simple one. So state Gauss law in electrostatic and explain its importance. Gauss law ante meeku andariki telusu kada. So what is Gauss law? So the net flux through any closed surface is 1/epsilon naught times the charge present inside it. So ade rasanu. So ఏదైనా ఒక క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ తీసుకుంటే, సో దాంట్లో లెట్ సపోజ్ సమ్ చార్జ్ q ఉందనుకోండి. So the charge inside it into 1/epsilon naught times that gives the total flux through any closed surface అంటే 3D objects ke. Okay, so and so that flux total is equals to, మీకు ఆల్రెడీ ఫ్లక్స్ టోటల్ ఫార్ములా తెలుసు. సో the line integral of E dot dA is equals to q inside by epsilon naught. So write the definition and write the formula. So this is a epsilon naught is the permittivity of free space, right? So next, what is its importance? See, Gauss law అన్నది ఏ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ కైనా అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ద మెయిన్ యూజ్ ఏంటంటే టు ఫైండ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ సిమెట్రిక్ ఛార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బాడీస్. ఒక షీట్ కావచ్చు, ఒక సిలిండర్ కావచ్చు, ఒక స్పియర్ కావచ్చు, స్పెరికల్ షెల్ కావచ్చు. సో వీటన్నిటికీ టు ఫైండ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ of these symmetrically charge distributed bodies, so we use Gauss law. Okay, that's the main important point. So a closed surface, ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే 3D surfaces కి. ఓకేనా? సో ఈ 3D surfaces ఏ షేప్లో ఉన్నా, ఏ సైజులో ఉన్నా కూడా ద Gauss law is holds true for all the 3D objects. ఓకేనా? క్లియర్? సో అవే పాయింట్స్ ఇక్కడ రాశాను. So what is the importance of Gauss law ante to find the electric fields due to continuous symmetric charge distributed bodies. And then Gauss law holds good for closed surface of any size and any shape. So a size aina shape aina kuda you can find the electric field using Gauss law, right? So it is useful for stationary charges as well as moving charges. Ronditi kuda stationary as well as moving charges. Clear? So this is the importance of Gauss law and statement and formula. సో ఇలా రాస్తే సరిపోద్ది మీరు ఐపీఏ ఎగ్జామ్లో. ఓకే, చలో.
So with this, so we have completed one more chapter of Master PYQ series, that is the electric charges and fields. So ఇక్కడ నుంచి మనకు 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. సో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినో వాటిని ప్రాపర్గా ఫాలో అవ్వండి, ఓకేనా. సో డెరివేషన్స్ ఎస్పెషల్గా టు డిరైవ్ ద కపుల్ డెరివేషన్, సో అండ్ ద డైపోల్ మూమెంట్ on the axis and on the equatorial line, what is the net electric field intensity due to the dipole on the axis and on the equatorial line. అవి రెండు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి డెరివేషన్స్. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో వీడియో ఒకటికి 2 సార్లు చూడండి ఆ డెరివేషన్స్ దగ్గర మీకు అర్థం కాకపోతే, ఓకే. సో చలో, సో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. సో దట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ కెపాసిటెన్స్. సో అక్కడి నుంచి మనకి 4 మార్క్స్ వస్తాయి. సో అది కూడా ఈ రోజే అప్లోడ్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ గో త్రూ దాట్. Okay, thank you guys, thank you so much, bye.